السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين 75 درساتنا النو. الشيء من النسابة رئيس يعلن بدرس باب زيارة أهل الخير ومجالستهم بمي لو رئيسر يمن النسابة حديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما كعبد الله بن عباس تيجو الله يودد الله شونا ساتشونم أباتا شونم قال اندهالو قال النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن اندهالو لجبريل لملأك جبريل ما يمنعك من دنو ميكلكله أن تزورنا إنيان اندات زير اندات قبنين أكثر مما تزورنا أون كمت قبنين ببزا ملكو. فنزلت بزدهن قزي وردج انديهم مثل وانقز وما نتنزل أن وردم إلا بأمر ربك بقيته تزاز بهن نجي له لسنو لا الله نو ما بين أيدينا كيفية لفتاتشن يالو وما خلفنا كهالاتشنم يالو وما بين ذلك بزديه مكاكلم يالو. رواه البخاري الإمام محمد بن إسماعيل البخاري زقبوت حديثنا. إيش بزي حديث وسط ملكتنا صلى الله عليه وسلم يجبريلن قبنيت بقوت مدبك آتشون ما يتعشون ميتاكم ملكتنا يلا يميمت أبت الجزيالة كالزيب اللي دقمو دقاقمو بمتع يفلق قالوا هنا نسوت أبزته هندات أيك أنا هون قال ليه بلتا ببزات هندات ملالس يميكلكله من دنو بلو سيتأيكو الله سبحانه وتعالى من لا شو من بوحي أو الردمالة بوحي ملسة السم وما نتنزل إلا بأمر ربك يمي الملاش اندي ست جبريل مالت نتنزل تنزل مالت بيهدت دقمو دقاقمو مورد مالتنا بأمر ربك بقي إلا بأمر ربك بقيته فقاد نجي من ورد أيضا لنا براسي فقاد براسي مرج أيضا لميهن ما درقو له لا الله نو ما بين أيدينا وما خلفنا من الأمكنة والأزمنة كبوتاوچم كجزيوچم كفيتم كهالم يالو هلو لسنو لا الله نو. سلازي بفقادي ما درقو عند من نقر يلين بفقادي من كساك سو نقر يلين كله بتزازنا. وما بين ذلك بمكاكل يالو اندزيو بالنزي مكاكل يالو هلو اندزيو هلو يا الله نو. رواه البخاري بخاري يزقبوتنا رأساتشن قالنا قنانيو. باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم كزاس وطلبي زيارتهم ينسون زيارة مفلق متأيك إميل الله أرل زاوست لزيه نتمنى وش دليل متوني هي حديث دليل ميهونا تلالقوش دقاقوش بخير متوقع سووش اندي زيرون اندي اغنون مغواغوات ማስቸገር እስከሌለው ድረስ ማለት ነው። መጥራት የመሳሰሉ መልእክቶችን ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كأبو سعيد الخدري የሚታወቁት በሰፊው በኩንያቸው ነው። ስማቸው سعد بن مالك بن سنان الخدري أنصار استيال نؤس قوسان الله يودد الله شونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنبياتنا زون ديه ولا والالو لا تصاحب أتقودن قودن تدرك إلا مؤمنا أمان ننجي ولا يأكل طعامك مقبهنا يبلا
ኢላ ተቂዩን አላህን ፈሪ ቢሆን እንጂ። ረዋሁ አቡ ዳውድ ዘግበውታል። ወትርሚዚዩ ትርሚዚም ቢኢስናድን ላ በእሰ ቢሂ ብዙም የከፋ ባልሆነ ጥንካሬው ያን ያክል አይደለም፣ ግን ያን ያክል ባልሆነ ብዙም ችግር በሌለው ዘገባ ዘግበውታል። ጥንካሬው ብዙ አይደለም፣ መካከለኛ ነው፣ ሐሰን ነው የሐዲሱ ደረጃ። ምን እንወስዳለን እዚህ? ላ ቱሳሒብ ኢላ ሙእሚነን አማኝን እንጂ አትጎዳኝ። አሁንም ርዕሳችን ጋር እያንዳንዷን ሐዲስ እያስተሳሰር የሚገናኝበት ነጥብ ካላገኘ ነው እስትድላል የተደረገበት የተፈለገበት ነጥብ አልፎናል ማለት ነው። ስለዚህ ሙእሚንን እንጂ ጓደኛ አታድርግ የሚለው ወሱሕበትህም ዚያረቱ አህሊል ኸይሪ ወሙጃለሰቱሁም ወሱሕበቱሁም ጓደኛ ማድረግም የኸይር ሰዎችን አማኞችን በክህደት በፉጁር በአመፅ የታወቁ ሰዎች ጋር ሲሆን ውሎ አዳራችን በሂደት ሳይታወቀን ራሳችንም ከኸይር እየራቅን ነው የምንሄደው። ስለዚህ አማኝን እንጂ አትጎዳኝ፣ ጓደኞች አማኞች ይሁኑ፣ በኸይር የሚታወቁ ሰዎች ይሁኑ። ሌሎች ከሆኑስ ሌሎች ደግሞ ወደ ኸይር እንዲቀርቡ ሰበብ እንሆናቸዋለን ብለን ካሰብን እንጂ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወላ የእኩል ጠዓመከ ኢላ ተቂይ እንጂ ምግብህን አይብላ የሚለው እዚህ ጋር የተፈለገው ምንድን ነው? ፊ ኢጥዓም ዳዕዋ ግብዣን በተመለከተ ጥሪን በተመለከተ ለማለት እንጂ ለየትኛውም የሰው ዘር ከዛም አልፎ ለእያንዳንዱ ህይወት ላለው ነገር ሁሉ የሚደረግ እርዳታ አጅር አለው። ለውሻ እንኳን የሚደረግ አሳልፈናል አይደለ? ለውሻ ውሃ ጠጥታ አላህ ወንጀሏን ማራት የሚል አሳልፈናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተፈለገው ፊ ኢጥዓም ዳዕዋ ላ ፊ ኢጥዓም الحاجة የተቸገረን በማብላት ሳይሆን ግብዣ ጋር የተያዘን ጥሪ በተመለከተ አክብሮት ጋር የተያዘውን ጥሪ ማብላትን በተመለከተ ላ የእኩል ጠዓመከ ኢላ ተቂይ ቅርበትህ ቁርኝትህ። ምክንያቱም ግብዣ ሲኖር የሚኖረው ሰው ለቀረበው ነው፣ የበለጠ ቦታ ለሚሰጠው ነው። ይሄ ቅርርብን አመላካች ነው። ለዚህ ደግሞ ተቂይ ነው የሚገባው፣ አላህን የሚፈራ የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ አማኞችን አላህን ፈሪ የሆኑ ሰዎችን ሙላዘማ ማድረግ ይበልጥ መቅረብ በመልካም መዋል መተሳሰር እንደሚገባ እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة يزو الله يودد الله جونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا انديه بلوال الرجل عند سو هلو يتنيوم سو على دين خليله በወዳጁ ሃይማኖት ላይ ነው። ኸሊል ልዩ የሆነ ጓደኝነት ነው። ወዳጅ በወዳጁ ሃይማኖት ላይ ነው። فلينظر أحدكم አንዳችሁ ይመልከት ያስተውል من يخالل ማንን እንደሚወዳጅ። ስለዚህ አሁንም ርዕሳችን ጋር ያገናዘብን ومجالستهم وصحبتهم ጓደኛችን ወዳጃችን ቅርብ የሆነ ትስስር ያለን ከማን ጋር ነው? በኸይር ከሚታወቅ ወይስ ወደ ሸር የሚጎትት ልባችንን የሚጎዳ የሆነ ነው? ምን አይነት ሰው ነው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الرجل على دين خليله ሰው በወዳጁ በጓደኛው እምነት ላይ ነው። ስንቶች እምነታቸው ከሜዳ ተነስተው በሩቅ ሆነው አይደለም ኩፍር በእቶ እንደ ጅና ይሰፍርባቸው የሚወስዳቸው ምንድነው? ጓደኛ ነው፣ የቀረበ ሰው ነው ከዲን የሚያስወጣቸው። ስለዚህ ውሏችንን ማጤን ያስፈልጋል። ከአማኝም በኸይር የሚታወቅ መሆን አለበት። ማንም ቢሆን እኔ ከየትኛውም ተጽዕኖ ነፃ ነኝ ማለት አይችልም። ሰው ሆኖ ተጽዕኖ የማይደርስበት የለም። ልባችን አይናችን የሚከታተለው ጆሮአችን የሚሰማው ምላሳችን የሚናገረው የሚያሳድርበት ተጽዕኖ አለው። ጧት ማታ የዘር ፖለቲካ የሚከታተል የሆነ ሰው ለሆነ አካል ጥላቻ ያዳብራል። ወደደም ጠላ ውስጡ እየደፈረሰ ነው የሚሄደው። ጤነኛ በሆነ መልኩ ሳይሆን በምን መልኩ እንዲሁ ዘር እያየ እየለየ እንዲጠላ ወይም የኔ የሚላቸውን በጭፍን እንዲወግን የሆነ ቦታ ግጭት ተከሰተ ሲባል ማንና ማን እንደሆኑ ባይነገረው የሚይዘው አቋምና ብሔራቸውን ሲለይ የሚይዘው አቋም ይለያያል። ብሔራቸውን ካወቀ በኋላ አይ ይሄኛው
ከኔ ብሔር ነው ብሎ ሲያስብ ጉዳዩ ምንም ሳያውቅ በሩቅ ሆኖ ለመከላከል ሰበብ ለመደርደር ይሞክራል። ሌላኛው ከሌላ ብዙም ከማይመቸው ሲሆን ደግሞ እንዲሁ ቶሎ ለማጠልሸት ዑድር መስጠት አይፈልግም። የምንከታተለው ነገር በእርግጠኝነት ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ በማህበራዊ ሚዲያም ይሁን በቴሌቪዥንም ይሁን በጓደኛም ይሁን የምንከታተለው ምን አይነት ነው? ቅርበታችን ከምን አይነት ሰው ጋር ነው? ውሏችን ከማን ጋር ነው? ሰው ውሎውን ይመስላል፣ ሰው ጓደኛውን ይመስላል። ጓደኛህን ንገረኝና ማንነትህ ልንገርህ ይባላል። ጓደኛህን አንተ ንገረኝ፣ ማን እንደሆን ካንተ ሳትነግረኝ እኔ እነግርሃለሁ። ሰው ውሎውን ጓደኛውን ይመስላል። ስለዚህ በተለይ ወላጆች ወጣት ልጆችን አጠቃላይ ውሏቸውን ሊያጤኑ ሊገመግሙ ይገባል። ከማን ጋር ነው ጓደኝነታቸው? ከወትሮ ለየት ያለ ነገር ሲያንጸባርቁ ውላቸውን መከታተል ያስፈልጋል። ከማን ጋር እያዋለ ነው ይህን እያመጣ ያለው? በተለይ በዚህ ዘመን አስደንጋጭ ለጆሮ የሚሰቀጥጡ ለማውራት የማይደፈሩ በርካታ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው። ዝም ብሎ አይመጣባቸውም። ይሄ ጥፋት በጓደኛ በሆነ መልኩ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መከታተል ያስፈልጋል። فلينظر احدكم من يخالف አንዳችሁ ማንን እንደሚወዳጅ ይመልከት። የጥፋት አንጃዎችን የቢድዓ ሰዎችን በመቅረባቸው የተነሳ ልባቸው የሻከረ ሰሃቦችን በክፉ የሚያነሱ ታላላቅ ዑለማዎችን በክፉ የሚያነሱ ስንቶች አሉ። ቢድዓ የማይጎረብጣቸው ሽርክ የማይቆረቁራቸው የኡማ የወገኖቻቸው ሽርክ ላይ መዘፈቅ ያን ያህል የማይጎረብጣቸው የፖለቲካ ያክል እንኳን የማይቆጠቁጣቸው በፖለቲካ ጉዳይ ከሊ በደለ ከሊ እንዲያረገ ሲባል ወገኔ ብር ይላል። ወገኖቹ ሽርክ ላይ የተጨማለቁ ግን ያን ያህል አይጎረብጠው። ይሄ ውሏችን መበላሸቱ ቁርኝታችን የተበላሸ በመሆኑ የመጣ ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ እናልፋለን። وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأبو موسى الأشعري تيزو نبياتنا عنده بلوالالو المرء مع من أحبه سو كوداجو قارن كم يودو قارن سو كم يودو قارن متفق عليه بخارينا مسلم تسمع مبتنا وفي روايتين بليلا زقبالي دقمو قال عنده بلوال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لنبي دي تبالا قالوا أبو موسى الرجل عند سو يحب القوم يهونو سوتني ودان تلالاقوچن دقاقوچن ولما يلحق بهم الناس قارقن الدرسم مالت الناس يدرسوا بتي إيمان تنكاري يا خير سرا قنچو لاي الدرسم الناس يودان انديت نو قال المرء مع من أحبه سو كم يودو قارنو سو كوددو قارنو من النوس دالن المرء مع من أحبه بدنيا مسو أبزهن يو قربتو كم يودو قارنو كم يمثلو قارنو جزيون يمياسالفون كسكاسيو ميهونو مهون يفلقو لكن دزيهو بآخران سو كم يودو قارنو ميهونو ይሄ በውስጡ ትልቅ ብስራት የመኖሩን ያክል ትልቅ አስፈሪ የሆነ ነገርም አለ። ብስራቱ ደጋጎችን ለሚወዱ ነው። ታላላቆችን ለሚወዱ እነሱን ለሚናፍቁ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ባልደረቦቻቸውን የኢስላም ቁንጮ ስብዕናዎችን የሚወዱ አካላት አላህ በአኺራ በጀና ከነሱ ጋር ያቀራርባል፣ ያጎራብተዋል። ይሄ ትልቅ ብስራት ነው። በሌላ በኩል አጥፊዎችን የሚወድ ሰው ፍጻሜው ከእንዲህ አይነት አጥፊዎች ጋር እንዳይሆን ጥንቃቄ ሊኖር ይገባል። አይኔ የወደድኩት በዱንያ ጉዳይ ነው በእንደዚህ ነው የሚለው ነገር ቀስ ያለ ወላ እና በራእን ያሳሳል፣ ይጎዳል። በኳስ ጨዋታ በሩጫ በምን ተያይዞ ስፖርታዊ ውድድሮች ጋር ተያይዞ ወይም በሌሎች ጉዳዮች ሰው ልክ አልፎ አጥፊዎችን የሚወድበት ደረጃ ይደርሳል። ከጥፋትም አፈንጋጭ የሆኑ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ያሉ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን የሚያራግቡ የሚደግፉ የሆኑ አካላት በስፖርቱ ዓለም በብዛት አሉ። ይሄ ኳስ ነው እያለ ይደግፋል። ጉዳዩ ተራ ነገር አይደለም። ጉዳዩ ልብ ዝም ብሎ ነገሮችን እንደዋዛ አሰልፎ በዛ በዚህ አድርጎ የሚያልፍ አይደለም። ቀስ እያለ ተጽዕኖ እያደረበት ነው የሚሄደው። ቢያንስ ለአጥፊዎች የሚኖረን ውስጣዊ ስሜት እንዲቀዘቅዝ እንዲሳሳ ነው የሚያደርገው።
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውሰቁ ዑረል ኢስላም ከኢስላም ቋጠሮች ሁሉ ጠንካራው الحب في الله والبغض في الله ይላሉ ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት ነው ይሄ ስሜት ይሸረሸራል ቢያንስ ምንም ነገር አይመስለው ምንም አይጎረብጠው ስለዚህ ምን ወደው ማን ነው መመልከት ያስፈልጋል ደጋጎችን መልካሞችን ነው መውደድ ያለብን وعن انس رضي الله عنه كأنس بن مالك تيزو الله يوددلاቸውና ان اعرابيا عند اعرابي ተንቀሳቃሽ የሆኑ ቋሚ መኖሪያ የሌላቸው እንስሶቻቸውን እየተከተሉ የሚኖሩ በደዌዎች ገጠር አረቦች ናቸው አንድ አዕራቢ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ለአላህ መልእክተኛ እንዲህ አላቸው متى الساعه ساعه መቼ ነው ቂያማ የዓለም ፍጻሜ መቼ ነው ብሎ ጠየቃቸው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህን ጊዜ አላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉት ما اعددت لها ምንድነው ያዘጋጀህላት ለቱ ከባድ ጊዜ ነው ፈታኝ ጊዜ ነው ለዚህ ምን አዘጋጅተሃል قال حب الله ورسوله اللهን መውደድና መልእክተኛውን መውደድ ነው አለ ያዘጋጀው ይሄ ነው قال انت مع من احببت انت ከወደድከው ጋር ነህ አሉት متفق عليه بخارينا مسلم የተስማሙበት ዘገባ ነው وهذا እዚህ ላይ የሰፈረው لفظ مسلم የሙስሊም ቃል ነው መልእክቱ የቡኻሪ ይዘቱ ተመሳሳይ ቢሆንም ቃሉ ግን ይሄ አይደለም ማለታቸው ነው وفي روايه لهما በሌላ የሁለቱም ዘገባ የቡኻሪና ሙስሊም ዘገባ ما عددت لها من አዘጋጅተها ሲሉት ما اعددت لها አላዘጋጀሁላትም من كثير صوم ከጾም ብዙ አላዘጋጀሁም ብዙ ጾም አላዘጋጀሁም ولا صلاه ብዙ ሶላት አላዘጋጀሁም ولا صدقه ብዙ ሰደቃም አላዘጋጀሁም ولكني احب الله ورسوله ነገር ግን እኔ አላህና መልእክተኛውን እወዳለሁ አለ በዚህን ጊዜ አንተ مع من احببت አንተ ከወደድከው ጋር ነህ አሉት እዚህም ላይ ደጋጎችን መውደድ የኸይር ሰዎችን መውደድ ያለውን ዋጋ ሽልማቱን ጀዛኡን እንወስዳለን ትልቅ ሽልማት ስለሆነ ትልቅ የኢማን ቀንዘል ስለሆነ ይሄ በራሱ ደረጃን ከፍ የሚያደርግ በጀና በአኺራ ደጋጎች ጋር መጎራበትን የሚያስገኝ ትልቅ ኸይር ስራ ነው ማለት ነው ደጋጎችን መውደድ ነገሮችን እንዲሁ ቀጥታ ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ገልብጠን ደጋጎችን መጥላትስ ውጤቱ በተቃራኒ የከፋ ነው የሚሆነው ከአላህ ጋር የሚያጣላ ነው የሚሆነው አኺራን የሚያበላሽ የሚያጨልም ነው የሚሆነው ስለዚህ በሌላም በኩል ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም متى الساعه متى القيامه قيامه የዓለም ፍጻሜ የሚቆመው መቼ ነው ብሎ ሲጠይቃቸው ለጥያቄው አልመለሱለትም አንዳንዴ ዓሊሞችም እንዲህ ያደርጋሉ ሰው የሆነ ጥያቄ ይጠይቃቸዋል ጥያቄው ያን ያህል የረባ ምላሽ የሚፈልግ ላይሆን ይችላል ወይም ምላሹ የሚታወቅ ላይሆን ይችላል ከዛ ይልቅ ለጥያቄው የሚያሳስበው የሚያንገበግበውን ነገር ይመልሳሉ ወደዛ ትኩረቱን ያዞሩታል ቂያማ መቼ ነው ሲላቸው የሚያሳስበው ይሄ ሳይሆን ለዛ መዘጋጀት ነው ለዚህ ተዘጋጅተሃል ወይ ምን አዘጋጅተው ነው ይሄን የምትጠይቀው ስለ ቂያማ የዓለም ፍጻሜ ምን ያክል ነው ምን ያህል ቆየች እስካሁን በቁጥር የሚያስቀምጡ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ ከሙስሊም ዑለማዎች ውስጥ ራሱ ይሄ ያጋጠመ እንዲህ አይነት ነገር የተናገሩ አሉ ግን لا طائل تحته ምንም ፋይዳ የሌለው ነገር ነው ሲጀመር በጭብጥ የሚታወቅ ነገር የለም አላህ ነው የሚያውቀው ገይብ ነው የፍጥሩ ሁሉ ቁንጮ የሆኑት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውቁትም የሰው ሁሉ ቁንጮ የሆኑት የመላእክት ሁሉ ቁንጮ የሆነው ጅብሪልም አያውቅም ይሄን ስለዚህ እነሱ ያላወቁትን ሌላ አካል ያውቀዋል ብለን ወህይ በሌለበት መረጃ በሌለበት በዚህ ጥያቄ ዙሪያ ምንም መጨነቅ አያስፈልግም ከዛ ይልቅ ሊያስጨንቀን የሚገባው ለዚህ ቀን መዘጋጀት ነው ለዚህም ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አዘጋጅተሃል ያሉት ለዚያ ቀን ምን አዘጋጀህ የሰውየው ምላሽ እንዳየነው ነው እኔ ይሄ ነው የሚባል ሶላትም ጾምም ሰደቃም ኖረኝ ሳይሆን አላህን መውደድ መልእክተኛውን መውደድ ይሄን ነው ያዘጋጀሁታል ይሄን ነው ያዘጋጀሁት ምን እንወስዳለን ሰዎችን በልፋታቸው በትጋታቸው መልካም መገመት እንዳለ ሆኖ ይሄ ብቻውን በቂ እንዳልሆነ አንዳንዴ ዒባዳ ያበዛን
ሶላት እየሰገድን ጾም እየጾምን ሰደቃ እየሰጠን የተለያዩ ኸይር ስራዎች ላይ እየተሳተፍን ውጫዊ እስላማዊ ነጸብራቅን ያንጸባረቅን ጉሩር ውስጥ እንወድቃለን። በቃ ማሻአላህ እኔ እኮ ጥሩ ነገር ነው ያለሁት። ከዛ ሌሎችን ዝቅ አድርጎ መመልከት ከሌ ሰው ነው እንዴ? ዊትር አይሰግድም፣ ጾም የለውም። ለምሳሌ ተርፍ የሆኑ ጾሞችን ሸዋል ሲጾም አላየነውም፣ በአረፋ ቀን አይጾምም፣ እንደዚህ ያደርጋል። የመሳሰሉ ነገሮች ከቀደምቶች አንዱ ከከሌ ምን አለ እኛ ብቻ ሌሊት እየሰገዱ ነው ቆይተው የተኙ ሰዎችን ነካ የሚያደርግ ነገር ተናገረ። ልጄ ሶላቱ ቀርቶ ብትተኛ ይሻል ነበር ምላስህ አርፎ አሉት አባቱ። ሰው ሌሎች ከኔ ሊሻሉ ይችላሉ ብለን ነው መገመት ያለብን። ትህትና፣ ራስን መስበር፣ ራስን ዝቅ ማድረግ ቀዳሚ መታወቂያችን መሆን አለበት። ስንት ማናውቀው የጠነከረ ከጌታው ጋር ትስስር ያለው ሰው አለ። እኛ የማናውቀው ስናየው በውጫዊ ነጸብራቁ እኛ የምንሻል እሱ ዝቅ ያለ የሚመስለን ኢማኑ ጥንካሬው ጫፍ የደረሰ ሰው ያጋጥመናል። እኛ ጋር ማናስተውለው ዚክሩ ምላሱ ማያርፍ ይሆናል። ከዚህ በፊት ያነሳ ይመስለኛል አንድ ቦታ ረጅም ጉዞ ተጓዝኩኝ። አላውቅም ምናልባት ወደ 1000 ኪሎ ሜትር ይቀርባል መሰለኝ። የሱ መኪና ላይ ነው የገባሁት። መኪናን ስፈልግ የት ነው የምትሄደው? እንደዚህ ቦታ አብረን እንሄዳለን አለኝ። ፈጅር ሰገድን፣ መኪና ውስጥ ገባሁኝ። ሂሳቡን እዛ ሰጠሁ ወይ መጨረሻ አላስታውስም። ጥቂት ቃላት ነው ከኔ ጋር ያወራው። ይሄን ሁሉ ኪሎ ሜትር ምላሱ ከዚክር አልተወገደም። ይሄን ሁሉ ኪሎ ሜትር ምን ያህል ምላሱ ቢለማመድ ነው? እሱን አይቼ ጀምራለሁ። የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ ሌላ በሐሳብ ዓለም ውስጥ የዋኘው ራሴን አገኘዋለሁ። ከዛ የሆነ ያክል ያባንነኛል የሱ ሁኔታ። መለስ ስልና እንደገና ጀምራለሁ። የተወሰነ ከሄድኩ በኋላ እኔ የለሁም በሐሳብ ሌላ ሀገር ውስጥ ነው ያለሁት። ብዙ ነገር ውስጥ ደርሻለሁ። እሱ እዛው ላይ ነው ያለው። አሁን ሙሉ ኪሎ ሜትሩን ይሄን ሁሉ በዚህም ሁኔታ ነው ያሳለፈው። ይሄ ዝም ብሎ ለመታየት የሚያደርገው አይደለም፣ ድንገት የሚሆን አይደለም። ምላሱ ከዚክር ጋር በቃ ተሰፍቷል፣ ተለማምዷል። እና ሰዎች አናውቅም፣ እኛ የማናውቀው የሆነ ጠንካራ ነገር ይኖራቸዋል። የሆነ ነገር ኖረን ብለን ጠንካራ ጎን በዛ ሌሎችን ዝቅ ልናደርግ አይገባም። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ሙንከራት ሲኖሩ ኢንካር አናደርግም ለማለት አይደለም። ነገር ግን ራስን ከፍ አድርጎ ማየት በተለይ ደግሞ ዒልም አካባቢ ጠለበተል ዒልም ወይም ቁርአ ዘንድ በሽታው በብዛት ይበዛል። ፉክክር፣ መናናቅ የመሳሰሉ ነገሮች በሽታዎች ከሌላው በዱንያ ከሚፈካከሩ ሰዎች የበለጠ የከፋው ያለው ዲን አካባቢ ያሉት ሰዎች ዘንድ ማለት ለዲን እንቀርባለን የሚሉ ሰዎች ዘንድ ወይም ዲን እናስተምራለን የሚሉ ሰዎች ዘንድ ይሄ በሽታ ስለሚጎላ ሰው የበለጠ ሊጠነቀቅ ራሱን ሊከታተል ይገባል ማለት ነው። እና እዚህም ላይ ይሄ ሰው አሁን አስቡት፣ ይሄ ነው የሚባል ከጾም ከሰላት ከሰደቃ የለኝም ያለኝ ግን ምንድነው አለ አላህና መልእክተኛውን መውደድ። የተለየ ከፍ ያለ ነገር ይኖረው ይሆናል። እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ብስራት ተናገሩ። አንተ مع من أحببت أنت كودر كوغارنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كعبد الله بن مسعود تيزو الله يودد الله جونا اندهالو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سو كالله ملك تنيا زند متأنا فقال اندهالا يا رسول الله يا الله ملك تنيا هوي كيف تقول انديتنو يمتلو من تلعله في رجل أحب قوما يهون سوتشن سلم يودسو من أين سوتش كف على درجة لا يالوناتشو ولم يلحق بهم كدرسوا بتقنا الدرسم كإيمان تنكاراتشو كخير سراتشو كأدامي لإسلام كادربوت لفات أستواتو مسوات النتانصار يدرسوا بتال درسم الناس يودال سلن دي هين السو من تلال لهالاتشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سو كوددو قارنا والوت متفق عليه بخارينا مسلم يتسمعوا زغبانو እያገናኘን ልብ በሉ ከርዕሳችን ጋር የበለጠ ምን ተጠቀመው ስናስተሳስር ነው። ምንድነው የተፈለገው? የኸይር ሰዎች ጋር መቀማመጥ፣ የኸይር ሰዎች ጋር መጎዳኘት፣ የኸይር ሰዎችን መውደድ የሚል አለ አይደል? ውስጥ መውደድ ያለው ፈድል ምንድነው? ከሚያስገኛቸው ትልልቅ ሽልማቶች ልክ በጾም በሶላት ላይ መትጋት እንዳለብን፣ በሰደቃ ላይ አንዱ ሌላውን ማነሳሳት እንደሚገባው
ደጋጎችን በመውደድ ላይ ስራዬ ብለን ልንመካከርበት የሚገባ እንደሆነ ነው ከዚህ የምንረዳው። የምንጾመው ኸይር ለማግኘት ነው። የምንሰድቀው ወንጀላችን እንዲረግፍልን ደረጃችን ከፍ እንዲል ነው። ይሄ ከሆነ ደጋጎችን የኸይር ሰዎችን በመውደድ ይሄንን ከፍ ያለ ደረጃ ማግኛ አንድ መንገድ ስለሆነ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبو هريرة يزو ساتشو كنبياتين يزو قال إنه بلوالالو الناس سوت معادن معدنوች ናቸው كمعادن الذهب والفضة لك እንደ ወርቅና እንደ ብር ማዕድኖች እንደ ወርቅ እንደ ብር ማዕድኖች ሰዎችም የራሳቸው ማዕድኖች ናቸው። ማብራሪያው ላይ መለሳለሁ። خيارهم في الجاهلية በጃሂልያ ከኢስላም በፊት በነበረ ህይወታቸው ላይ የተሻሉ ምርጦች የነበሩ ሰዎች ከራሳቸው ከህዝቦቻቸው አንፃር خيارهم في الإسلام ሲሰልሙ በኢስላም ምርጦች በላጮች ናቸው። إذا فقهوا دينን ከተገነዘቡ ከተረዱ والأرواح የሰው ነፍሶች جنود مجندة የተቧደኑ ቡድኖች ናቸው። የተሳሰሩ ትስስሮች ስብስቦች ናቸው። فما تعرف منها ከነሱ የተቀራረበው ائتلف ይሳሳባል ይቆራኛል ይቀራረባል። وما تناكر منها ከነሱ ደግሞ የተራራቀው የተለያየው اختلف ይራራቃል ይለያያል ይወዛገባል። رواه مسلم የዘገቡት ነው። ورواه البخاري وروى البخاري بخاري ዘግበውታል قوله الأرواح የሚለውን قوله الأرواح ይሄኛውን الأرواح جنود مجندة የሚለውን ይሄኛውን ብቻ ዘግበውታል إلى آخره እስከ መጨረሻው من رواية عائشة رضي الله عنها ከናታችን عائشة ዘገባ ከሷ በኩል ተላልፎ ማለት ነው። እሺ በዚህ ሐዲስ ውስጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? الناس معادن ሰዎች ማዕድኖች ናቸው ማለት أنهم أصول الأخلاق والأعمال والأوصاف የተለያዩ መልካም የተለያዩ ስነ ምግባሮች ተግባራት መታወቂያዎች መጠራቀሚያ ናቸው። የኸይርም ይሁን የሸር ምንጭ ናቸው። የኸይር ምንጭ ይሆናል፣ የሸር ምንጭ ይሆናል። በኸይር የሚታወቅ አለ፣ በሸር የሚታወቅ አለ። الناس معادن ማዕድኖች ናቸው። ማዕድን ከስር መሬት ውስጥ የሚገኝ ነገር ነው። በውስጥ ላይ ውድ የሆነ ነገር ነው። ልክ እንደዚያ ለተለያዩ ነገሮች ምንጭ የሆኑ ሰበብ የሆኑ አካላት አሉ። ከማዕድን الذهب اصولا للخير እነዚህ ሰዎች የኸይር ምንጮች ናቸው ወይም የሸር ምንጮች ናቸው ማለት ልክ ብርና ወርቅ ዋጋቸው ደረጃቸው እንደሚራራቀው ሰዎችም ዋጋቸው ደረጃቸው ይለያያል። ማዕድኖች ዋጋቸው እንደሚራራቀው ወርቅ ደረጃው ይለያያል፣ ጥራቱ ይለያያል። ብርም እንደዚያው ሰዎችም እንደዚሁ ጥራታቸው ዋጋቸው ደረጃቸው ይለያያል ከኸይርና ከሸር አንፃር። خيارهم في الجاهلية የጨለማ ስርዓት ማለት ነው። ከኢስላም ውጭ ያለ የትኛውም ስርዓት ጃሂልያ ነው። በብዛት የሚፈለገው قبل الاسلام የነበረ ስርዓት ጃሂልያ ተብሎ ይገለጻል። ከሰሃቦች መስለም በፊት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላክ በፊት የነበረው ስርዓት ጃሂልያ ነው። ነገር ግን እዛ ላይ የቆመ አይደለም። በየትኛውም ዘመን ያለ ከኢስላም የተለየ የተቃረነ ስርዓት ሁሉ ጃሂልያ ነው እና خيارهم في الجاهلية ከመስለማቸው በፊት በማህበረሰባቸው ዘንድ ምርጦች የነበሩ በስነ ምግባራቸው በደረጃቸው የተሻሉ የነበሩ ሰዎች خيارهم في الإسلام በኢስላም በላጭ ናቸው። إذا فقهوا ዲንን ከተገነዘቡ ካልተገነዘቡ የሚበልጡበት ነገር አጥተውታል። ያለበለዚያ ለዲኑ በቀረቡ ቁጥር አስላላቸው ቀድሞ የነበራቸው መልካም ነገር አለ አብሯቸው ነው የሚመጣው። በነበሩበት ውሸት የሚጸየፉ ይሆናሉ። ለምሳሌ በነበሩበት ኸይር ስራ የሚወዱ በደልን የሚጸየፉ ሊሆኑ ይችላሉ። በነበሩበት ፍትህን የሚደግፉ ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ ኢስላም ሲመጡም ለዲን የቀረቡ እስከሆኑ ድረስ በላጭ ይሆናሉ። ለምን? ተጨማሪ እርሾ አላቸው፣ መልካም ነገር አላቸው። ያንን እንደያዙት ነው የሚመጡት።
والأرواح كزيام منالون نفسوج جنود مجندة يتبادلوا بدنوች ናቸው ሁሉም ማምሳያውን ነው የሚፈልገው ወፎች ሲንቀሳቀሱ ሲያርፉ መሰሎቻቸውን ነው የሚፈልጉት የሚከተሉት ሰውም እንደዚሁ ነው የሚመስለውን ይፈልጋል ከሚመስለው ጋር ይውላል ስለዚህ በخير የሚሆን በሸር ሰው የሚመስለውን ነገር የሚመስለው ጋር የሚቆራኘው ማን ነው የሚመስለን ከማን ጋር ነው ትስስራችን فما تعرف منها ከነዚህ ከነፍሶች ከሩሖች ውስጥ የተቀራረበው የተዋወቀው ኢእተለፈ የበለጠ ይቀራረባል ይተሳሰራል ልብ ለልብ ይገናኛል وما تناكر منها وما تجاهل منها ከነሱ ደግሞ የተራራቀው ጀርባ የሚሰጣጠው የማይተዋወቀው اختلف ይወዛገባል ይለያያል የመግባባት እድሉ አናሳ ነው ጀርባ ለጀርባ ይሰጣጣል ስለዚህ ቅርበታችን ከማን ጋር ነው ይበልጥ በተቀራረብን ቁጥር ይበልጥ የምንቀርባቸውን ሰዎች ባህሪ እንወርሳለን በኸይርም ይሁን በሸር የበለጠ ውሏችን እኛ ጋር የሚያሳድረው ነገር አለ እሺ ስለዚህ የተፈለገው አሁንም ተሰስራችን ቅርበታችን ውሏችን የሚያሳድረው ተጽዕኖ ስላለ በኸይርም ይሁን በሸር ትኩረት እንድንሰጠው ነው ዘመድ ከዘመዱ አህያ ከመዱ ይላሉ ሰው ዘመዱን መሰሉን ነው የሚፈልገው የሚከተለው የሚቧደነው ቀስ እያለ የሆነ ነገር ስቦት ይሄዳል እየመሰለ እነሱን እየመሰለ ነው የሚሄደው وعن أسير بن عمرو كأسير بن عمرو تيزو ويقال ابن جابر من بلال وهو بضم الهمزة همزا بضم أدرغان أوبلا وفتح السين أوسا المهملة نتبه لله نتبه على بيهم بشين اندانا نبنا قال اندهالو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة عمر نبرو إذا أتى عليه بساتشو لي بمتاجزي أمداد أهل اليمن يمن ردات هايلوج أمداد مدد يميلو سيبزا أمداد يهونان مدد ردات هايل مالتنا ردات طور مالتنا أقاج طور يمن ردات طوروች በመጡ ጊዜ አጋዥ ኃይሎች በመጡ ጊዜ سألهم يጠይቋቸው ነበር ዑመር أفيكم أويس بن عامر بوسطاچو أويس بن عامر አለ ብለው ይጠይቃሉ حتى أتى እንዲህ ያሉ ሲጠይቁ حتى أتى እስከሚመጣ ድረስ على أويس እስከሚገጥማቸው ድረስ ማለት ነው على أويس رضي الله عنه أويس እስከሚያጋጥማቸው ድረስ فقال له ለሱ ሲያገኙት ከውስጣቸው አለ ያሉ ሲጠይቁ እሱ ያለበት ጦር ገጠማቸው ከዛ አንተ أويس بن عامر ነህ ብለው ጠየቁ قال نعم أولاቸው قال من مراد كمراد ጎሳ ثم من قرن ከዛም ከقرن ንዑስ ጎሳ ነህ قال نعم أو ألاቸው قال فكان بك برص لمጽ ነበረብህን ረዘም ያለ ስለሆነ ለማብራራት አልመለስም በዚሁ ነው የሚሄደው فكان بك برص لمጽ ነበረብህን አይደለ فبرئت منه كسودن هلالن إلا موضع درهم يسانتم የሚያክል ቦታ ሲቀር ሌላውን ድነህ አላረን قال نعم أولاቸው قال لك والدة እናት አለችህ قال نعم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملكتኛን እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ አሉ يأتي عليكم ይህን ተአምር ተመልከቱ ኡወይስ ሰሐቢይ አይደለም ታቢዒ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዘመናቸው ስለሌለ ሰው ነው የተናገሩት ከሰሐቦቻቸው ስላልሆነ ሰው ነው ያወሩ ያሉት يأتي عليكم በእናንተ ላይ ይመጣል ብለዋል ኡወይስ ብኑ ዓሚር የተባለ ሰው مع أمداد أهل اليمن ከየመን ሰዎች የረዳት ጦሮች ውስጥ ሆኖ ይመጣል من مراد كمراد سفي ጎሳ ሆኖ ثم من قرن كذام مراد ውስጥ ያለ ንዑስ ጎሳ ለقرن የተሰኘ የዛ ጎሳ አባል ሆነ كان به برص لمጽ ነበረበት فبرأ منه كسدنوال إلا موضع درهم የሳንቲም የሚያክል ቦታ ሲቀረው له والدة እናት አለችው هو بها بر
በሷ ላይ እጅግ መልካም አገልጋይ የሆነ በር እጅግ መልካም አገልጋይ የሆነ ለሷ لو اقسم على الله بالله ላይ ቢምል والله ጌታዬ ይሄን ታረግልኛለህ ብሎ ቢምል ለአበረሁ ቃሉን በርግጥም የሚሞላለት ይሆነ ከጌታው ዘንድ ያለው ደረጃ ከፍ ያለ ከመሆኑ የተነሳ ደረጃው የራቀ ከመሆኑ የተነሳ ጌታው ዘንድ ከፍ ያለ ቦታ ያለው ከመሆኑ የተነሳ በጌታው ላይ ቢምል አላህ ቃሉን የሚሞላለት የሆነ ሰው ነው فإن استطعت كچالك أن يستغفر لك ምህረት እንዲያደርግልህ ከቻልክ እንዲጠይቅልህ ምህረት እንዲጠይቅልህ ከአላህ የምህረትን ዱዓ እንዲያደርግልህ ከቻልክ فافعل አድርግ ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ فاستغفر لي ባክህን ምህረት ጠይቅልኝ ዱዓ አድርግልኝ فاستغفر له لعمر الله እንዲምራቸው ዱዓ አደረገላቸው ሲጠይቁት فقال له عمر ከዚያም ዑመር አሉት أين تريد የት ነው የምትሻው የምትፈልገው መጓዝ የምትፈልገው قال الكوفة كوفة ነው ማስበው የምፈልገው ኩፋ ኢራቅ ውስጥ ያለ ሀገር ነው قال الا اكتب لك ታዲያ ልጽፍልህ ምን الى عاملها ወደ አስተዳዳሪዋ ወደ ገዢዋ ልጽፍልህ ምን እንዲያስተናግድህ እንዲከታተልህ قال በዚህን ጊዜ ኡወይስ القرني ምን አለ اكون እሆናለሁኝ في غبراء الناس ከደሃዎቹ ሰዎች ጋር ነው መሆኑ አልፈልግም የማንም ድጋፍ እንዲኖረው አልፈልግም احب الي ይሄ ለኔ የበለጠ የተወደደ ነው فلما كان من العام المقبل ቀጣዩ አመት መጪው አመት በሆነ ጊዜ حج رجل አንድ ሰው ሐጅ አደረገ من اشرافهم ከነሱ መኳንንት ከነማን ከኩፋ ሰዎች ስለ ኩፋ ያነሳን ያለን ወደ ኩፋ ሄዷል ብለናል ከኩፋ መኳንንቶች የሆነ አንድ ሰው ለሐጅ መጣ ምን እንደሚለው እናንተ ፈዋፋ ነው ወይስ ፈዋፈቀ እንደየነስኸው መጠነኛ የቃላት ልዩነት ሊኖር ይችላል ፈዋፈቀ አንድ ነው ፈዋፊው ወይ ፈዋፋ ተጋጠመ ማለት ተገናኘ ከዑመር ጋር ተገጣጠመ ይሄ ከኩፋ መኳንንት የሆነው فسأله عن أويس عمر በዚህን ጊዜ ስለ ኡወይስ ጠየቁት ከኩፋ አይደል የመጣው ስለ ኡወይስ ጠየቁት فقال تركته ትቼው መጣሁኝ رث البيت ቤቱ የደከመ የሆነ قليل المتاع እቃው ትንሽ የሆነ رث البيت ማለት ቤቱ ውስጥ ያሉ እቃዎች ድክም ያሉ ናቸው እዚህ ግባ የሚባሉ አይንም ይገቡ አይደሉ قليل المتاع ቁጥራቸው የቤት እቃው ትንሽ ነው ያለው እንዲህ አይነት ሰው ሆኖ ነው ተቸው የመጣሁት قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛን ሰምቻለሁ አሉ ዑመር يقول እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ ياتي عليكم اويس بن عامر اويس بن عامر እናንተ ዘንድ ይመጣል مع امداد من اهل اليمن ከየመን ረዳት ኃይሎች ጋር ሆኖ من مراد ثم من قرن ከነዚህ ጎሳ የሆነ كان به برس فبرأ منه الا موضع درهم لسلفنا سلفنا ما ترجمه له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره عندي هي نتسونو بالوال النام فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل الله عندي مرد له دعاء عندي أدرج له كشالك أيك أدرج مالك أيكو بلوال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أويسا يسو قطتك حج سملس ودا أويس هدنا فقال استغفر لي كالله مهرة لمن الدعاء أدرج اللي قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح أنت أحدث عهدا أنت زمن هيك أربنو أحدث عهدا زمن هيك أربنو بسفر صالح بملكام جزو كملكام جزو بقربني متأهو سلازي فاستغفر لي لك أنت دعاء أدرج اللي كحجار اللي تملسكو خير لا يقويه يلك أنت دعاء أدرج اللي قال لي كزام ما لين على سويه أويس اندي هالي لقيت عمر لاقي اندي هالي اندي هالي تدراترونا أويس قال نعم أول سويه فاستغفر له لسويه استغفار أدرج لتنا ففطن له الناس بزين جزي سوت يا أويس درجة نكو أوكو اندي حينت بنبي صلى الله عليه وسلم أندبت قدمو يتنقر اللتن دون سيوكو كل من يمتا
استغفار أرجلن دعاء أدرجلن يالو متيجس تجمروا فانطلق على وجهه كفيت قطة خارجا من الكوفة ككوفة والتوحيد أجر لك وط أجر أنت الوط رواه مسلم يزكبتنا وفي رواية لمسلم بل لا مسلم زكبا أيضا بدقامي عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة يكوفا سوج وفدوا على عمر رضي الله عنه عمر زند لؤكان هنا بركة تبلو هيدو وفيهم بوستاتشو رجل عند سو نبر ممن كان يسخر بأويس لا يمثال لك هنا سو نبر من الباتم أويس درجاتشو يمثلوا بوجعي ገጽታቸው ገምገማቸው መዝኗቸው ሊሆን ይችላል ውጫዊ ነገራቸው አይንም ይገባራሉ እቃቸው ቤታቸው ምን አይነት እንደሆነ ተጠቁሟል እና በሳቸው ላይ የሚያሾፍ የሚሳለቅ ነበር فقال عمر من قالوا هل هنا احد من القرنيين ከናንተ ውስጥ ከቀረን ጎሳ የሆነ አለ ወይ ብለው ጠየቁ فجاء ذلك الرجل يا ሰው መጣ ያ የሚሳለቀው ከዛው ከቀረን የሆነ ሰው ነው ማለት ነው فقال عمر በዚህን ጊዜ عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يا الله ملكتኛ እንዲህ ብለዋል በርግጥም አሉ إن رجلا يأتيكم من اليمن عند ሰው ከየመን ወደ እናንተ ይመጣል يقال له أويس የሚባል لا يدع باليمن غير أم له የመን ውስጥ አንዲት እናትን እንጂ ሌላ አይደለም ጥሎ የሚመጣው እሷን ብቻ ነው ትቶ የሚመጣው ያለችው እሷ ናት قد كان به بياض نتايا لكفل نبرو ليلا بوتا على برس تبلو تقلصوال لمز فدع الله تعالى الله لمننا فأذهبه الله سوجدلت إلا موضع الدينار أو الدرهم شك من الراوي زقابي تتراطرون جاندون يتبالو قال دينار يبر سانتيم درهم ما نو دينار يورك سانتيم درهم يبر سانتيم يتفلقوا يسانتيم متن ياكل ብቻ ቀርቷል ሌላውን አላህ አስወግዶለት فمن لقيه ملكتني هي فمن لقيه ከናንተ እርሱን ያገኘው ሚንኩም فليستغفر لكم ያገኘው ሰው استغفار ያድርግላችሁ አላህ እንዲምርላችሁ ዱዓ ያድርግላችሁ ጠይቁት ብለዋል وفي روايه له عن عمر بل لا ደግሞ አሁንም የሙስሊም ዘገባ رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني الله ملك تنيان سيلو سمجال له هالو عمر إن خير التابعين كتابعيوش بلاجو رجل يقال له أويس تبلو متأرسونه وله والدة لسو الناتو ألج بهيوت مالت وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم ملكته هنا እዘዙት ማለት ጠይቁት استغفار ያድርግላችሁ እሺ ከዛው የተወሰኑ ቃላት ሊፈቱ ነው ውስጥ ላይ ባይተዋር እንግዳ ይሆናሉ ብለው የሚያስቧቸው ነው قوله غبراء الناس اكون في غبراء الناس احب الي ብሏል غبراء ማለት ምንድነው بفتح الغين المعجمه اكون في غبراء الناس بفتح الغين المعجمه واسكان الباء باء بسكون هنا وبالمد بمد مالت غبراء كان وهلا همزه سيمتا مد سوان يتفلقچو وهم الناس ናቸው فقراؤهم دهوچو ማለት ነው وصعاليكهم صعلوك ሚለው ሲበዛ ነው صعلوك ማለት فقير ከደሃዎቹ من لا يعرف عينه ذات በውል ተለይቶ የማይታወቅ ማህበረሰብ ውስጥ እየኖረ መኖር እንኳን ሰዎች የማያስተውሉት ይኑር ታሞ ቢቀር ሰፈር ጥሎ ቢወጣ እከሌ ቀረ ተብሎ ሰው የማያስተውሰው ስንት አይነት ሰው አለ አላህ ዘንድ ግን ከፍ ያለ ደረጃ ያለው من اخلاقهم ከቅልቅላቸው ተለይቶ የማይታወቅ የሆነ ሰው ከነዛ መሆን መርጣለሁ አለ الامداد جمع مدد امداد የሚል አሳልፈናል جمع مدد مدد የሚለው ሲበዛ ነው وهم الأعوان رداتوች والناصرون أجاجوች الذين كانوا يمدون المسلمين مسلموችን የሚያግዙ የሚረዱ የሆኑ في الجهاد وجهاد ላይ ማለት ነው እሺ محل شاهد ምንድነው በዚህ ርዕስ ላይ የሰፈረበት ዓላማ ምንድነው የተፈለገው የትኛው ክፍል ነው
ርዕሳችን ላይ አስተውሉ ምን የሚላሉ ወደ መጨረሻ አካባቢ ላይ ወጠለቡ ዚያረቲሂም ከዛስ ወዱዓ ሚንሁም ወጠለቡ ዱዓ ከነሱ ከደጋጎች ዱዓ መጠየቅ የሚላል አይደለ እዚህ ላይ ተደጋግሞ የተነሳው ምንድነው ኢስቲግፋር እንዲያደርግላችሁ ዱዓ እንዲያደርግላችሁ ጠይቁት የሚል ነው የተደጋገመው አይደለ ለዚህ ነጥብ ነው ማስረጃ ተደርጎ የተፈለገው ቀድራቸውን ማወቅ ደጋጎችን እናም ከነሱ ለመጠቀም የበለጠ ዱዓቸው መቅቡል ይሆናል ብለን የምናስባቸውን አካላት ዱዓ እንዲያደርጉልን መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው ዑመር በላጭ ከመሆናቸው ጋር በደረጃ ሰሃቢይ መሆናቸው ብቻውን በላጭ አደርጋቸዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ዑመር ናቸው ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ሰው ቢቆጠር ከአቡበክር ቀጥሎ የሚጠቀሱት እሳቸው ናቸው የኡማው ሁለተኛ ምርጥ ሰው ናቸው ከነብዩ ውጭ ያለው ሲቆጠር ማለት ነው ከመሆናቸው ጋር ኡወይስ አልቀረኒን ዱዓ እንዲያደርግላቸው እየጠየቁ ነው ያሉት ስለዚህ ፋዲል የሆነ ሰው በላጭ የሆነ ሰው መፍضል ሊጠይቅ ይችላል ዱዓ አድርግልኝ እንደሚችል መረጃ ከዚህ እንወስዳለን የኡወይስ አልቀረኒን ደረጃም ከዚህ እንወስዳለን ከታቢዒዎች በላጭ እንደሆነ እንወስዳለን ከታቢዒዎች በላጭ ማን ነው የሚለውን ዑለማዎች የተለያዩ ሐሳብ ይሰነዘሩ አሉ ሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ ነው ብለው የተናገሩ አሉ በስራ ላይ ሐሰን አልበስሪ ብለው የተናገሩ አሉ ሌሎችንም የጠቀሱ አሉ ነገር ግን እዚህ ጋር የመጣው ነስ ነው ቀጥተኛ ማስረጃ ነው ምን የሚለው ኢነ ኸይረ التابعين አንዳንድ ዘገባዎች ላይ ሚን ኸይር التابعين ተብሏል አንዱ ከምርጦቹ እንጂ ብቸኛ ነው በላጭ ነው ለማለት አይደለም ከሁሉም ቁንጮ ነው ለማለት አይደለም ያሉም አሉ والله اعلم የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙዕጂዛን ወስዳለን እንዲህ አይነት ሰው እንደሚኖር ቀድመው ተናግረው እንዳሉት መገኘቱ ሌላ ከደጋጎች ዱዓ መጠየቅ በተመለከተ መረጃው ይሄ ብቻ አይደለም ብዙ ነው ነዋዊ እንዲያው ምን ይላሉ اعلم ان الاحاديث في هذا الباب በዚህ ርዕስ ላይ ያሉ ሐዲሶች اكثر من ان تحصر ከሚቆጠር በላይ የበዙ ናቸው አሉ وهو امر مجمع عليه ዑለማዎች የሚግባቡበት የሚስማሙበት ርዕስ ነው ይላሉ ابن تيمية رحمه الله ምን ይላሉ ويشرع للمسلم ان يطلب الدعاء لمسلم دعاء متأيك يدنقق لته يفكد اللتال ممن هو فوقه وممن هو دونه كالسوبة لا يكلم كالسوبة تجعلنم دعاء متأيك يجلال هنا ما نساو أي قبام يالو عالموش قالوا كتل لك عالموش نالبات زيو شرح لا لتاقينيو تجلال لاتشو شرحوني هذاتشو لتاقينيو تجلال لاتشو نا مرجعوش يدقف على متأيك اندم يتشال مالتنا متأيك اندم يتشال الشيء ሌላ ሐዲስ መጨረሻ አካባቢ ላይ የምንወስደው ቁም ነገር አንድ ሰው በላጭ ከመሆኑ ጋር ለራሱ የበለጠ የተሻለው ገለል ብል ይበልጥብኛል ካለ ማግለል እንደሚችል ወይስ ሰዎች ማወቃቸው ለራሱ ለዒባዳው ለኢኽላሱ ለኹሹዑ የሚፈትነው ሆኖ ካገኘው ራሱን ገለል አድርጓል እዚህ ላይ ልክ እንደዚህ ማግለሉ የተሻለው ያገኘ ሰው ራቅ ማለቱ ገለል ማለቱ በላጭ እንደሆነ እንደሚቻል ከዚህ እንወስዳለን وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم نبي فقد أيكون في العمرة بعمرة عمرة لوطا فأذن لي فقدوا لي وقال لا تنسانا اندات رسان يا أخي يميلو أخ يميلو تصغير سيدرق ሲታነስ አሳነሱ ሲገለጽ ማሳነስ ማለት ምንድነው عبد عبيد حسن حسين እንዲህ አይነት አረብኛው ላይ የተለመደ አገላለጽ አለ አንዳንዴ ለቁልምጫ ነው የሚጠቀሙት አንዳንዴ ለንቀትም ሊጠቀሙት ይችላሉ እዚህ ጋር የተፈለገው ምን እንደሆነ ግልጽ ነው ቁልምጫ ነው የተፈለገው ይበልጥ ማቅረብ ነው የተፈለገው ወንድሜ ሆይ ወንድምዬ ሆይ من دعائك كدعاء እንዳትረሳን አሉኝ فقال كلمة يتشن قال تناقروا ما يسرني آيات دستتنيم أن لي بها الدنيا بس فأنت الدنيا هدو بنورين آيات دستتنيم السؤالني بلت أجنتشي وفي رواية قال بل إلا زقبا دقمون ديهالو أشركنا أقاران يا أخي واندمي هوي في دعائك بدعاها أقاران ناترسان حديث صحيح حديث صحيح نوالو من نووي رواه أبو داود زقبوتال والترمذي وقال حديث حسن صحيح بلوتال درجون ليلوች محققوች حديث كسند አንፃር ደካማ ነው ضعيف ነውና ለማስረጃም ይበቃ አይደለም ይላሉ ግን መልእክቱን የሚደግፉ አጠቃላይ መውዱእ የሚፈለገው
ሰዎች ሌላን ዱዓ መጠየቅ ይችላሉ ያሳለፍነው በቂ መረጃ ነው በላጭ ሆነ ዝቅ ያለን መጠየቅ ይችላል ያ ዑመር በቂ ነው መረጃ ይሆነናል አይደል ስለዚህ በቂ መረጃ ለኛው ضعيف ቢሆንም ማለት ነው وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كعبد الله بن عمر تيزو الله ይወደድላቸውና እንዲህ አሉ كان النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ነበሩ يزور قباء مسجد መዲና ዳርቻ ላይ ነበር በፊት አሁን እዛው መዲና መሃል ላይ ያለው ከተማው ሲሰፋ ቁባን ይዘይሩ ነበር ይጎበኙ ነበር ራኪበን እንሳ ላይ ተቀምጠው ወማሽየን እግረኛ ሆነው በእግራቸውም ይሄዱ فيصلي فيه በሶስት ይሰግዳሉ ረከዓተይን ሁለት ረከዓ እዛ ይሄዳው ሁለት ረከዓ ይሰግዱ ነበር متفق عليه بخارينا مسلم የተስማሙበት ነው وفي روايه በሌላ ዘገባ كان النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ነበሩ يأتي مسجد قباء የቁባእ ሰፈር መስጂድ ቁባእ ይሄዱ ነበር ኩለ ሰብቲን በየቀዳሚው ሰብት የሚለውን በየሳምንቱ ብለው የተረጎሙታሉ ሳምንት ነው የተፈለገው ብለው ነገር ግን ሌላ ቦታ ላይ የመጣው ዘገባ የተፈለገው ቅዳሜ እንደሆነ የሚጠቁማል ምን የሚል ኢብኑ ሒባን ላይ ኩለ የውመ ሰብቲን በየቀዳሚው የሚል ዘገባ መጥቷል በየሳምንቱ በየቀዳሚው ይሄዱ ነበር وكان ابن عمر عبد الله بن عمر ነበሩ يفعله ያደርጉት ነበር ማለት ዘወትር ቅዳሜ ይሄዱ ዚያራ አድርገው ሰግደው ይመለሱ ነበር ማለት ነው እሺ እዚህ ማስረጃ ማድረግ የተፈለገው ራሳችን ላይ መጨረሻ የተገለጸ ነጥብ አለ ለሷ ማስረጃ ለመጥቀስ ነው ይሄን ይጠቀሱት ምን የሚል وزيارة المواضع الفاضلة አይደለ በላጭ ሆኑ ቦታዎችን መጎብኘት የሚል በላጭነታቸው በመረጃ የተረጋገጠ ማለት ነው በመረጃ የተረጋገጠ በሐዲስ በተጨባጭ የተገኘ ቁባ አንዱ ነው حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد قباء كعمرة بلوان قباء مسجد ውስጥ የሚሰገድ ሶላት ልክ እንደ ዑምራ ነው ዑምራ መካ ሄዶ ጧፍ አድርጎ بين الصفا والمروة سعي አድርጎ ጸጉሩን አሳጥሮ ወይም ተላጭቶ የሚፈጽመው ዒባዳ ያለው ዋጋ ትልቅ ነው ዑምራ ይሄ ነው ልክ እንደ ዑምራ ዋጋ አለው ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ ከዚህ በመነሳት በላጭ ሆኑ ቦታዎችን መዘየር ይቻላል የሚለው ሊጠቁሙና የፈለጉት ሼኹ ረሂመሁላህ እንደ ተቀለልክ ነው ነገር ግን ምን ላይ መገደብ አለበት መረጃ የመጣባቸው በላጭ መሆናቸውን መረጃ የሚጠቁማቸው ቦታዎችን ብቻ ለማለት ነው እሱም አገር አቋርጦ ለመሄድ ከሆነ በሌላ ሐዲስ ተገድቧል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንቅ ቋጥሮ አገር አቋርጦ መሄድ አይቻልም ወደ ሶስት ቦታዎች ካልሆነ በስተቀር ብለው አንደኛው መስጂድ አልሐራም መካ ሁለተኛ ወመስጂድ هذا ብለው የራሳቸው መስጂድ ነበዊ መዲናን ገልጸዋል ሶስተኛ ደግሞ መስጂድ አልአቅሳን ቤተ አልመቅዲስ ያለውን ገልጸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህን ቦታው በራሱ ፈድል ያለው ደረጃ ያለው ስለሆነ ከሩቅ ተነስቶ ሄዶ እዛ ቦታ ላይ መስገድ ዒባዳ መፈጸሙ ዋጋ አለው ይችላል ሌሎችን በተመለከተ ግን መረጃ ስላልመጣ የቦታዎቹን የተለየ ፈድል አስቦ መጓዝ የለበትም ሌላ ምክንያት ካልኖረው በስተቀር ቁባእ ከተባለ ቁባእ ደግሞ መዲና የሄደ ሰው ወይም መዲና ነዋሪ የሆነ ሰው ሄዶ እዛ መስገዱ ዚያራ ማድረጉ የተወደደ ነው ከዛ ውጪ ግን ራሱን ቁባእን አስቦ አገር አቋርጦ መሄድ የለበትም ማለት ነው والله اعلم زي لا يبقى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك